সে আজকে শর্ট কেস সম্বন্ধে আলোচনা করতে, কিন্তু এভাবে করে তো অনলাইনে শর্ট কেস নিয়ে বলা মুশকিল। সামনে স্যার যদি কোনো আমাদের তো অফলাইন ক্লাস হবে, হবে তো স্যার লং কেস গুলো বললে ভালো হতো। অফলাইন ক্লাস হবে, ওই সময় কি সার্জারি পাওয়া যাবে? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একটু যেটা চিন্তা করে আসছি ওটা বলে তারপর তোমাদের আমি আগে জানতে চাচ্ছি তোমাদের কোনো কোয়েরি আছে কিনা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কনফিউশন আছে কিনা যে কোনো বিষয়ে এই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের ব্যাপারগুলোতে। কারণ কিছু কথা বলে এগুলাকে মনোযোগ দিয়ে শোনো। সেটা হলো যে শর্ট কেসে পরীক্ষার সময় পরীক্ষা এটা দিয়ে স্টার্ট হয়। হ্যাঁ, তো যেটা দিয়ে পরীক্ষা স্টার্ট হয়, ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন অফ এনি এক্সামিনেশন। তো দুজন এক্সটার্নাল থাকে, দেয়ার আর টু এক্সটার্নালস হু ডাজ নট নো এনি ওয়ান অফ ইউ, and if the impression goes wrong at the very first, at the very onset of the procedure, then whole examination will be interrupted. So what you need to know that for short case you have to first memorize the steps of examination. That is, not only memorize, also practice, because 1, 2, 3, 4, 5, for example, there are 5 steps and you need to do all these things sequentially. So as I have told before, no need of patient for practicing short case. You can practice this on yourself and also on your friend or any younger brother or like this, because just they will see the steps of examination at undergraduate level. It is not necessary that you have to do the and findings elicit the findings of every steps, but you have to complete all the steps. That is the main thing, and within very short time you will see one or two or two short case, and your time is, for example, 5 to 8 minutes. 5 to 8 minutes. So you have to complete your examination within 2 to 3 minutes, and rest of the things will be hand over to your examiner. He will ask you the questions. So if you do not know the steps of examination, everything is out. Like lipoma, any superficial swelling, it will be there. Any ulcer, it will be there. Inguinoscotal swelling will be there. Thyroid swelling will be there. এই তো এই চারটাই তো কেস, আর তো কোনো কেস নেই। তো তোমাদেরকে you will have to know the steps very sequentially and perform the examination in front of the examiner in a very short time, in a very expert manner. So for being expert, you have to practice. তোমাদের পরীক্ষা হয়তো অনেক দেরি আছে, মার্চ এপ্রিলের দিকে চলে যাবে। এখনো যদি প্র্যাকটিস করে না থাকো, প্রত্যেকদিন একটা করে শর্ট কেস নিজেরা নিজেদের উপর প্র্যাকটিস করো। এমন না যে আমার রিটেন পরীক্ষা হোক, I finish my written exam, then I will start with practical exam and then I will practice. No, if you start from today, daily only you spend half an hour for this clinical examination. Half an hour, that is more than sufficient. You take your friend or take your reading partner. Okay, I will examine on you the examination of ulcer. Suppose let me assume there is an ulcer in the gaiter area or in the front of the foot or in the medial malleolus like this, and you start examining. So this is the way we have to practice, and you know the steps, all the things have been taught to you, so nothing new I will tell. And after you finish your steps, then you need to know that why you are telling this. Like in short case, if you examine swelling and if you tell this is all about my swelling examination, then examiner will ask you what is your diagnosis. Then you will tell my diagnosis, it is a subcutaneous lipoma. Then the question will be why you are telling it is lipoma, why not it is sebaceous cyst, why not it is hemangioma, and why not it is neurofibroma. So you need to know why this is this and why that is not that. So this is the thing. প্রথমে জানতে হবে এক্সামিনেশনের স্টেপস। তাহলে প্রথমে জানতে হবে স্টেপস অফ এক্সামিনেশন। 2 নম্বর জানতে হবে হলো রিজনিং, যে আমার ডায়াগনোসিসের পক্ষে যুক্তি কি, রিজনিং।
তিন নম্বর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াই নট, ওই যে যেগুলো বললাম, হোয়াই নট, and last of all, what investigations only to confirm the diagnosis, and last of all, treatment. So যদি কেউ এগুলো, যদি দেখো কারো পরীক্ষার সময়, আমি একটা জিনিস বলে দিই, it is very easy to understand whether you are passing or failing. No need to ask any teacher that, sir, whether I have passed or failed, because if you see the examiner has crossed all these 5 steps with you, and he is discussing the treatment options with you for short case, that means you can assume that yes, you have passed already in that case. But if you see that your examination procedure is revolving here, তুমি এটা এভাবে কেন করলা না, এটার পরে এটা কেন করলা না, এটার আগে এটা কেন করলা না, এবং দেখলা যে তোমার ঘড়ির ঘন্টা বেজে গেছে, তোমার একটা শর্ট কেসের মধ্যে নিচের দিকে নামতে পারো নাই, তার মানে তুমি ধরে নিবা ওই শর্ট কেসে তুমি ফেল করছো। ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে? তো এই 5টা স্টেপস যদি দেখো, ইফ দ্য এক্সামিনার ইজ লাস্টে যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট, দ্যাট মিন্স ইউ আর প্রিটি শিওর দ্যাট ইয়েস ইউ হ্যাভ পাস দ্যাট শর্ট কেস। ওকে, নাও কোন স্পেসিফিক শর্ট কেসে কোনো কনফিউশন আছে কিনা এটা আমাকে একটু বলো। যেমন তোমাদের 4টা শর্ট কেসই থাকবে, আবার বলতেছি, লাইপোমা, লাইপোমা তো বলা যাবে না, বলতে হবে সাবকিউটেনিয়াস সোয়েলিং, শুড আই সে সাবকিউটেনিয়াস সোয়েলিং, এটা থাকবে। তো এই জন্য যদি বলি দেয়ার উইল বি এ সাবকিউটেনিয়াস সোয়েলিং, and most commonly it will be lipoma, but maybe there is a sebaceous cyst, maybe hemangioma, maybe neurofibroma, এর বাইরে থাকবে না। এই এক্সামিনেশন প্রসিডিওরে, ঠিক আছে, কারো কোনো কনফিউশন আছে আমাকে এখনই জিজ্ঞাসা করো। আচ্ছা, জানি এখন কোনো কনফিউশন হবে না, ঠিক আছে, কারণ এখন সবাই সবকিছু পারে, পরীক্ষা নেওয়া শুরু করলে তখন কনফিউশন ডেভেলপ করবে, ঠিক আছে। আমি একটা একটা করে বলে দিই একটা জিনিস, যেমন যদি কেউ বলে ইট ইজ এ লাইপোমা, যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় স্যাররা করে, তখন বললো যে কেন লাইপোমা বললা, এটা চট করে সবাই মুখ দিয়ে বের করে, স্যার স্লিপিং সাইন পজিটিভ, এই জন্য আমি এটা লাইপোমা বলছি। এটা একটা ভুল অ্যান্সার, ফার্স্টে বলে দিচ্ছি এটা একটা রং অ্যান্সার, কারণ তুমি গিয়ে কিন্তু ফার্স্টে স্লিপিং সাইন দেখো নাই, তুমি ফার্স্টে কিন্তু পেশেন্টের ওই সোয়েলিংটা স্লিপিং সাইন দেখো নাই, তুমি অন্য কিছু দেখার পরে তুমি নিজেও যখন বুঝছো এটা লাইপোমা হতে পারে, দেন ইউ টার্গেটেড ফর স্লিপিং সাইন। সো while answering also you do not first mention the point of sleeping sign. If the question is asked that why it is a lipoma, then you should say first, sir, first of all it is a subcutaneous swelling, soft, non-tender, well defined, then freely mobile মানে not adhered with underlying or overlying structures, ঠিক আছে। লাস্টে বলবা তুমি স্লিপিং সাইন পজিটিভ। তাহলে এতগুলা কথা বললে পরে, হ্যাঁ, আবার বলতে পারো অনেক সময় সারফেস ইজ লোবুলেটেড, ওকে। তো এতগুলো ফাইন্ডিং বললে তখন এটা হবে লাইপোমা। তুমি যদি ফার্স্টে বলো স্লিপিং সাইন পজিটিভ বলে স্ট্যান্ড লাইক এ স্ট্যাচু, দেন এক্সামিনার বিকাম ভেরি ইরিটেড, ওকে। এই ভুলটা কিন্তু তোমরা করো। তারপরে কোশ্চেন করে, কেন বলতেছি ওয়াই শুড ইউ সে সাবকিউটেনিয়াস লাইপোমা, বিকজ পরীক্ষায় সবাই জিজ্ঞাসা করে এটা কি, তখন সবাই বলে লাইপোমা। শুধু লাইপোমা বলে হবে না, it is a subcutaneous lipoma over a region, for example maybe in the back of the trunk, maybe in the thigh, maybe in the deltoid region,
ডেল্টয়েড রিজিয়ন হলে রাইট না লেফট, সুন্দর মতো করে লোকেশনটা বলতে হবে। তাহলে কি বলতে হবে? সাবকিউটেনিয়াস লাইপোমা ইন দা ড্যাশ রিজিয়ন, এই রিজিয়নটা, অ্যানাটমিক্যাল রিজিয়নটা ভালো মতো বলতে হবে, তা নাহলে ডায়াগনোসিস কমপ্লিট হলো না। তো কেন সাবকিউটেনিয়াস বারবার বলতেছে, আর কি কি ধরনের লাইপোমা হতে পারে? তখন স্যারেরা কোশ্চেন করে পরীক্ষায়, আচ্ছা এটা সাবকিউটেনিয়াস লাইপোমা, আর কি কি ধরনের লাইপোমা হতে পারে? তখন ওরকম কোশ্চেন চলে আসে, ঠিক আছে স্যার, এটা হইতে পারে ইন্ট্রামাসকুলার লাইপোমা, তারপরে সাবফেসিয়াল লাইপোমা, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল হইতে পারে, ঠিক আছে, ডিপার সাবজেক্ট ভিতরে থাকে। তো বলতে তখন জিজ্ঞাসা করবে এই স্লিপিং সাইন পজিটিভ যদি এটা ইন্ট্রামাসকুলার লাইপোমা বা ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল বা ডিপার কোন সাবফেসিয়াল যদি লাইপোমা হতো, তখন কিন্তু এই স্লিপিং সাইন কিন্তু খুব ভালো মতো পাওয়া যাবে না। এই জন্য সবাই যে বলে যে স্লিপিং সাইন পজিটিভ মানে লাইপোমা, কথাটা ঠিক না। স্লিপিং সাইন ইজ ভেরি essential sign for subcutaneous lipoma, not for other deeper lipoma. So এই স্লিপিং সাইন পজিটিভ কথাটা বলা কিন্তু ফার্স্টে ঠিক না। তারপরে কোশ্চেন হবে যে এই লাইপোমা ডায়াগনোসিস করার উপায় কি? এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে, হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ ওয়ান্ট টু ডু, অথবা হতে পারে যে তুমি এখন কি করবা, পেশেন্টের সাবকিউটেনিয়াস লাইপোমা আছে, এখন তুমি কি করবা। দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যান্সার আছে। লাইপোমা ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যথেষ্ট, কোনো ইনভেস্টিগেশন করার দরকার নাই। ইট ইজ নট নেসেসারি টু ডু এনি ইনভেস্টিগেশনস, বাট ডেফিনেটলি ফর ডায়াগনস্টিক পারপাস একটা ইনভেস্টিগেশন আছে, দ্যাট ইজ দ্য এফএনএসি। কিন্তু কেউ যদি এফএনএসি ছাড়া চিকিৎসা করতেছে তাতে কোনো সমস্যা নাই। তো ইফ ইউ গিভ অ্যান্সার স্যার অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইট ইজ নট নেসেসারি টু ডু ইনভেস্টিগেশনস, তোমাকে যদি বলে তুমি কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে চাও কিনা, আর যদি বলে তুমি কি ইনভেস্টিগেশন করবা এটাকে কনফার্ম করার জন্য, তখন তুমি বলেই দিবা স্যার এফএনএসি করবো। কারণ এফএনএসি করলে এটা কনফার্ম হবে, এছাড়া কোনোভাবে কনফার্ম হবে না, বিকজ এফএনএসি করলে ইউ ক্যান সি দ্য লাইপোসাইটস, এছাড়া অন্যভাবে করবে না। অনেকে খারাপ খারাপ অ্যান্সার দেয়, আলট্রাসোনোগ্রাম বলে, কেউ বলে এক্সরে বলে, হাবিজাবি অনেক কিছু বলে। একটা কথা মনে রাখো, প্লিজ রিমেম্বার ওয়ান থিং, দেয়ার ইজ নো রোল অফ ultrasonography in case of subcutaneous lipoma. Yes, there is role of ultrasonography in case of deeper lipoma, where the lipoma is present within the muscle and you cannot understand very well where this is the location of the lipoma, you cannot feel it very well, still you want to do FNAC, then you can do FNAC by ultrasonogram guided. So ultrasonogram guided FNAC for deeper lipoma, not for subcutaneous superficial lipoma. এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, যেন ধুমধাম একটা কথা বলে দিলেই হলো না। তাহলে মেইন কথা হলো আমরা বলবো এটা কনফার্ম করার উপায় হলো এফএনএসি। তারপরে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট, তো ট্রিটমেন্ট এগেইন ইট ইজ নট নেসেসারি এক্সিশন, এক্সিশন করাটাই নেসেসারি কিছু না। কিছু কিছু লাইপোমা আছে শরীরে এমন এক জায়গায় আছে দেখতে খারাপ লাগতেছে, কসমেটিক পারপাস, ইফ পেশেন্ট ওয়ান্টস ইউ ক্যান ডু এক্সিশন। সো এবার সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় একটা স্টুডেন্টকে কোশ্চেন করা হয়েছিল, দেয়ার ইজ এ সাবকিউটেনিয়াস লাইপোমা এন্ড হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, এন্ড হি আনসার্ড ভেরি নাইসলি দ্যাটস an excision of this swelling if patient wants. So that is the maturity of answering, that if patient wants then I will do excision, otherwise it is not necessary to do excision because it is completely a benign tumor and there is a very remote possibility that any malignancy will arise from this swelling. Okay, কেউ কোনো কোশ্চেন করতে চাইলে বলো, আমি ফার্স্ট আগায় যাব। এই শর্ট কেস নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে এতক্ষণ যা বললাম? ওকে, হোয়াই নট সেবাসিয়াস সিস্ট, যদি বলা হয় লাইপোমা তো বললা ভালো কথা, হোয়াই নট সেবাসিয়াস সিস্ট, হোয়াই নট সেবাসিয়াস সিস্ট, ফট করে তখন বলে স্যার এর পাংটাম নাই। এইবার আর একটা ভুল কথা, বিকজ পাংটাম যে সেবাসিয়াস সিস্ট থাকতেই হবে এমন কোনো হাদিস নাই, বিকজ পাংটাম 30 to 40% of the sebaceous cyst there is no punctum. So why not sebaceous cyst? তাহলে sebaceous cyst এর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো কি কি সেটা আমাদের আগে জানতে হবে। Yes, sebaceous cyst is not a soft swelling. Okay, sebaceous cyst is always, though it is cyst, as it is tensely accumulated within a capsule, the sebum material is very tensely accumulated within a capsule, so the consistency is firm.
Usually it is non tender, তাহলে এটা এখানে বললে হবে না, তাহলে ওইটার কনসিস্টেন্সি হলো সফট, এটার কনসিস্টেন্সি হলো ফার্ম। ঠিক আছে, এর ওভারলাইং স্কিন কখনোই দেখবা না sebaceous cyst এর ওভারলাইং স্কিন ইজ ভেরি ফার্মলি অ্যাডারেন্ট উইথ দ্য সোয়েলিং। ওভারলাইং স্কিন ইজ নেভার ফ্রি ইন কেস অফ দ্য sebaceous cyst, নেভার এভার অ্যাডারেন্ট থাকে। ইয়েস, তারপরে তুমি বলতে পারো পাংটাম মে বি প্রেজেন্ট, মে বি প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, একটা কমন কোশ্চেন করা হয় পরীক্ষায়, কেউ একটা অ্যান্সার দিতে পারে না সেবাসিয়াস সিস্ট কোথায় কোথায় হয়। সো হোয়াট আর দ্য কমন সাইটস অফ সেবাসিয়াস সিস্ট? ওই সময় কি হয় আমি জানি না, হ্যাং হয়ে যায় মাথা, কেউ কিছু বলতে পারে না। হেয়ারি এরিয়া যতগুলো আছে সব জায়গায় সেবাসিয়াস সিস্ট হয়। ঠিক আছে, তারপরে সেবাসিয়াস সিস্ট ডায়াগনোসিস করার জন্য কি করবা? তখন প্লিজ ডু নট অ্যান্সার এফএনএসি। সেবাসিয়াস সিস্ট ডায়াগনোসিস করার জন্য আমি কিছুই করব না, ইট ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস কমপ্লিটলি। ওকে, সো সেবাসিয়াস সিস্ট ডায়াগনোসিস করার জন্য এফএনএসি বলা যাবে না, ক্রস বলা যাবে না। দেন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ ইয়োর প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট? ইয়েস, এই সেবাসিয়াস সিস্ট বলার সময় বললে পরে এক্সিশন ইফ পেশেন্ট ওয়ান্টস বলাটা উচিত না, বিকজ sebaceous cyst থাকলে it should be excised, it should be excised because sebaceous cyst এ possibility of infection আছে। আমি অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি, যদি বলে why you want to excise sebaceous cyst, because there is a high possibility of infection in the sebaceous cyst, because the sebum material which is accumulated, there is a possibility of infection, and that infectious sebaceous cyst is very difficult to manage, because at that time even if you excise you cannot close the skin. Even if you close the skin, there is a chance of reinfection. You need to take long time antibiotic. There is a formation of abscess and all these negative things. So sebaceous cyst should be excised, but lipoma it is not necessary for excision. Why not hemangioma? Hemangioma কেন না? হেমানজিওমার পক্ষে কি যুক্তি থাকে? ইয়েস, হেমানজিওমা ইজ অলসো সফট, লাইপোমা ইজ অলসো সফট। হেমানজিওমা ইজ অলসো সফট, লাইপোমা ইজ অলসো সফট। হেমানজিওমা ইজ usually light bluish in color, then hemangioma is compressible। ঠিক আছে, hemangioma is compressible। কে বলবে কম্প্রেসিবল মানে কি? স্যার প্রেস করলে হচ্ছে ভিতরের দিকে চলে যাবে স্যার, থাম দিয়ে প্রেস করলে। আচ্ছা, তারপর ছেড়ে দিলে আবার চলে আসবে। ছেড়ে দিলে আবার চলে আসবে? তাহলে তোমরা দুজন মিলে অ্যান্সার দিলা কেন? একজনই তো পুরো কথাটা বলতে হবে। কতবার করে বলছি আমি ওয়ার্ডে কত বলছি আমার কোনো ধারণা নাই, নিজের লাইফে এতবার বলি না এই কথা। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ কম্প্রেসিবল এন্ড হোয়াট ইজ রিডিউসিবল, প্লিজ ডু নট, ফর দ্য গড সেক এই কথা জিনিস ভোলা যাবে না। কম্প্রেসিবল আর রিডিউসিবল এর মধ্যে পার্থক্য আছে না? কম্প্রেসিবল মানে হলো if you press the swelling it goes inside, and if you release your pressure it comes back again spontaneously, but if you press the swelling it goes inside and it does not come back on its own, it comes back only upon increasing of the pressure of that area, that is reducibility, like that of the inguinal hernia. So please এই কথাটা ভুল করো না। So compressible হেমানজিওমা কিন্তু কম্প্রেসিবল হয়। আচ্ছা, আর একটা কি হেমানজিওমার সাথে পালপেবল, অনেক সময় হেমানজিওমাতে পালপেবল থ্রিল পাওয়া যায়। কখন পালপেবল থ্রিল পাওয়া যাবে? কোন হেমানজিওমাতে পালপেবল থ্রিল পাওয়া যায়? আর্টেরিয়াল স্যার। আর্টেরিয়াল হেমানজিওমা না, অ্যান্সারটা হলো না। যে হেমানজিওমা আর্টেরিওভেনাস ম্যালফরমেশন থাকে, মানে there is communication between the artery and vein. Look, if it is arterial hemangioma, it is a venous hemangioma, that is not the point. You have a thrill when there is, you can feel that abnormal flow of blood, and that is only there in the artery also there is flow of blood, in the vein also there is flow of blood, but you cannot feel it. But when there is turbulence of, that is the flow from artery to vein, any miscommunication or communication,
and that is in the form of arteriovenous malformation, then only you can feel that thrill. ঠিক আছে? তো এগুলো কিন্তু হেমানজিওমার পক্ষের পয়েন্ট। তাহলে হয়ে গেল হেমানজিওমা হয়ে গেল। এরপরে কি আসবে? নিউরোফাইব্রোমা। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হোয়াই নট নিউরোফাইব্রোমা? ইয়েস, এটা কিন্তু লাইপোমা নিউরোফাইব্রোমা অনেক সময় কাছাকাছি থাকে। এবং নিউরোফাইব্রোমা সাধারণত ফার্ম হয়, সাধারণত নট, এটা কোনো হাদিস না। 3 নম্বর কথা হলো এটা ইউজুয়ালি টেন্ডার হয়। নিউরোফাইব্রোমা ইজ টেন্ডার, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা কথা শুনে রাখো, খুবই খুবই জরুরি কথা, যে কোনো বডির যে এক্সিস, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ লিম্ব, ওকে, and you have a neurofibroma here. Let me assume it is a flexor aspect of any upper limb, and you know the nerves are coming like this. This is the direction of the nerve, and neuroma arises from the nerve sheath. Neurofibroma arises from the nerve sheath. So the mobility of neurofibroma will be less in the direction of the nerve fiber. বুঝছো? কথাটা বুঝো, mobility of the neurofibroma is less, I mean less বলতে আমি absent বলিনি, in the direction of the nerve fiber, but will be more in the perpendicular to the direction of the nerve fiber. মানে side to side neurofibroma ভালো মুভ করবে than that of above downward if the direction of nerve fiber will like this. তো যদি হাতে কোনো সোয়েলিং থাকে, এটা লাইপোমা নিউরোফাইব্রোমা, দেখবা লাইপোমা সব দিকে মুভস ভেরি ফ্রিলি ইন অল ডিরেকশন, বাট নিউরোফাইব্রোমা along the long axis of the nerve fiber লেস মুভ করে, পারপেন্ডিকুলারলি বেশি মুভ করে। ঠিক আছে? এই সাবকিউটেনিয়াস সোয়েলিং থেকে আমার ভাষ্য এতটুকুই। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। স্যার হচ্ছে হেমানজিওমার ডায়াগনোসিস এন্ড হচ্ছে টাইপ নিউরোফাইব্রোমাসের ডায়াগনোসিস স্যার। Okay, hemangioma diagnosis, do not utter for the God's sake FNAC. If you utter FNAC, you will, it is again wrong. Wrong in every aspect. Color Doppler ultrasound of that swelling. Okay, colored Doppler ultrasound of that swelling is the diagnostic test of hemangioma. Neurofibroma, again, neurofibroma জন্য আমরা clinical diagnosis is the best, and final diagnosis occurs after you excise the swelling by doing histology, because there is no preoperative definitive diagnosis. Yes, if there is a big neurofibroma in an area, if you do MRI of that area, then you can see the swelling, that relation of the swelling with the nerve fiber, because in MRI nerve fiber can be seen, and nerve sheath can be seen, and you can see the relation of that neurofibroma with the nerve fiber. But for a small neurofibroma like 3 cm, 2 cm, it is unwise to do an MRI. So you do not advise the MRI for those patients. ঠিক আছে? তো এরকম ছোট ছোট নিউরোফাইব্রোমা বেসিক্যালি আমরা ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করি, আর এরপরে যদি পেশেন্টের বেশি ব্যথা থাকে আমরা এক্সারসাইজ করার পরে হিস্টোলজি করি। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার লাইপোমার যদি রিস্টে থাকে তাহলে হচ্ছে স্যার শুধু গ্যাংলিয়ন বলবো, যদি মানে গ্যাংলিয়নের স্যার আর কোনো ফিচার্স আছে কিনা? হ্যাঁ, গ্যাংলিয়ন দেখো, রিস্ট জয়েন্টের আশেপাশে যদি কোনো সোয়েলিং থাকে এবং যদি সিস্টিক সোয়েলিং হয়, টেন্সলি সিস্টিক, হ্যাঁ গ্যাংলিয়নের অনেক ফিচার আছে। গ্যাংলিয়ন যদি হয় তাহলে এটা টেন্ডন, when you move the joint and there is movement of the tendon, and that swelling will move with the movement of the tendon. বুঝা গেছে? তো এই সোয়েলিং এরও দেখবা মোবিলিটি ইজ রেস্ট্রিক্টেড বিকজ ইট ইজ অ্যাডহেয়ার্ড উইথ দ্য টেন্ডন শীথ। ঠিক আছে? তো সোয়েলিং মুভস উইথ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য টেন্ডন। এখানেও এফএনএসি বলতে যাবে না, গ্যাংলিয়নের এফএনএসি বলা যাবে না, মেইনলি ক্লিনিক্যাল। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসেন, ছেলে কাটাই দেওয়া সমস্যা। আসেন 10টা 11টার দিকে আসেন, ইমার্জেন্সিতে আসেন, ছেলে কাটাই দিয়ে যান। হ্যাঁ হবে, বিকাল আসলে হবে, ঠিক আছে।
ওকে, আর কেউ কিছু? ঠিক আছে, আমরা একটু কুইকলি মুভ করি সামনের দিকে। আমরা যদি এখন যে যে জিনিসটা নিয়ে সবারই খুব সমস্যা হয়, ইনগুইনোস্ক্রটাল সোয়েলিং, এটার এক্সামিনেশন প্রসিডিওর আমার পক্ষে এখন তো বলা সম্ভব না, তবে কিছু কিছু জিনিস ভুল হয়। সবচেয়ে প্রথম ভুল হয় হলো যেটা, the first thing that mishap occurs, that the procedure of examination is very very immature. স্যার স্যার Yes. এইটার এক্সামিনেশনটা একটু ছোট করে বলে দিলে ভালো। কি কোনটার? ইনগুইনোস্ক্রটাল সোয়েলিং। Inguinoscrotal swelling. How can I say the examination ছোট করে? Examination তো ছোট করে, it's not possible. Okay, because you will not be allowed to do the examination in ছোট করে. You have to do it in detail. Okay, let me try. The thing is that there will be one patient. You need to maintain the privacy. You need to introduce yourself. And there are two things: asking several questions and carrying out the examinations. And I think you should do both the things simultaneously. And when we do both the things simultaneously, the time is saved. So you should make a practice of doing asking questions as well as performing the examination very simultaneously. So how can you do that? So you start exposing the patient, and you ask what is your problem. Then he will tell you, this is my problem. Okay, for how long this you are suffering from this. You will tell from like this. So first thing is that, what is the problem? You are asking the question. Then you are asking the question duration. Then you are asking is goes inside or outside, মানে আসা যাওয়া করে কিনা, going in or out, any complication, কখনো আটকে গেছিল কিনা, ওকে, any surgery, আপনার কখনো আগে অপারেশন হয়েছিল কিনা, for this purpose, not only other purpose. It's okay, right? And the thing is that, last of all, any features of raised abdominal, that is that you have a chronic cough, you have a chronic constipation, and you can also ask about occupation. Okay, আপনি কোনো ভারী কাজ করেন কিনা. So I think these are the questions you should ask, and by the time you finish your asking questions, the exposure is ready, and you have also finished your inspection. So look, exposure, asking questions, and inspection, these three things simultaneously চলতে হবে। এই তিনটা জিনিস যদি তোমরা সাইমালটেনিয়াসলি করতে পারো, তাহলে তোমার কাছে অনেক সময় থাকবে, তারপর তুমি বাকি জিনিস করতে পারবে। তো আর কিছুই না, ইউ হ্যাভ টু, তোমাকে have to act in front of the external that yes, you are a very good observer and you know the case, you know the findings গুলো তোমরা জানো, মুখস্থ করে ফেলবা, খাতায় লিখে ফেলবা, মেমোরাইজ করে ফেলবা, বাট পরীক্ষার সময় you make us feel that yes, you are seeing this patient for first time. Okay, and so you spend some time, 30 to 40 seconds তুমি spend করো in asking question and doing inspection. And if I talk about inspection, what are the things you need to inspect? First of all is the site of the swelling. কোন সাইডে আছে? Site as well as side. তারপর আমরা বলি extent, whether the swelling is up to scrotum or it is up to in the inguinal region. Clear? So site and side of the swelling, extent of the swelling, this is very important. Extent of the swelling, site of the swelling. Then visible এক্সটেন্ড কি বললেন? extent, I told that whether the swelling is located up the inguinal region or the swelling has reached up to the bottom of the scrotum. So you can say it is a complete inguinal hernia or it is a incomplete inguinal hernia. That is the extension of the swelling. Okay. So better the language should be extension of the swelling. Then you look for visible cough impulse. Any superficial distended veins on the scrotum, অনেক সময় থাকে, অনেক সময় স্ক্রটামে আলসারেশন থাকে, ঠিক আছে। তারপরে ডিউ টু হার্নিয়া
the penis or external genitalia may be deviated to one side. So any deviation আছে কিনা of the genitalia? And last of all, you can inspect the external genitalia for any terminal urethral pathology like meatal pathology আছে কিনা তার, ঠিক আছে, meatal stenosis আছে কিনা। ওকে, এন্ড এগুলোর পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, অপোজিট সাইড, এতগুলো জিনিস যে সাইডে হয়েছে সেই সাইড দেখা তো আমার লাগবে। এই জন্য এক্সপোজ করে ফার্স্টে ইউ শুড লুক ইন দ্য হেলদি সাইড। মনে করো পেশেন্টের রাইট সাইডের সমস্যা, তো এক্সপোজ করার পর তুমি তার লেফট সাইডটাকে ভালো করে দেখো। মানে তুমি দেখো মানে কি, তুমি এক্সামিনারকে দেখাও যে আই এম লুকিং ইন দ্য লেফট সাইড। ওকে, সো তুমি যদি নিজে নিজে দেখো আর আমাদের এক্সামিনারকে না দেখাইতে চাও, ইউ শুড ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য এক্সামিনার, ঠিক আছে। এন্ড দিস ইজ অ্যান আর্ট that examiner will observe that yes you have also observed the opposite side. So first opposite side টাও দেখবা, তারপরে এই সাইডে সাইড extension, visible cough impulse, any superficial distended veins, any scrotal ulcer, penis deviated to the right or left, any meatal stenosis, এগুলো আছে কিনা, ঠিক আছে। জি স্যার। Okay, then you have to start your palpation. So any swelling, for any swelling, normal thing is that normal decorum, এটা একটা নিয়ম বা একটা কায়দা বলতে পারো। The normal decorum is you must ask whether you have any pain or sore in the swelling or not, because you do not know whether it is a normal hernia or থাকতে পারে পেশেন্টের ব্যথা। তোমার আগে যদি আরো 8-10 জন তার স্ক্রটাম চেপা শুরু করে, তুমি যদি 11 নম্বর ব্যক্তি হও, তাহলে পেশেন্টের ব্যথা হতে পারে। পেশেন্ট মাইট নট অ্যালাউ ইউ। So before touching the patient, you are going to touch the patient now. You are starting your palpation. You must ask whether you have any pain in the swelling or not. এটা একটা নরমাল কথা। তারপরে আমরা হার্নিয়ার বেলা we do not do temperature and tenderness because in examination usually non-tender patient is given. So হার্নিয়ার বেলা temperature tenderness দেখার কোনো দরকার নাই। It directly starts with get above the swelling, ঠিক আছে, get above the swelling দিয়ে শুরু করো। কিন্তু এটা নিয়ে আমার কথা আছে, যদি তুমি দেখো যে তোমার হার্নিয়া সোয়েলিংটা স্ক্রটাম পর্যন্ত নামেনি, that means what I want to say, the swelling has not reached up to the scrotum. যদি স্ক্রটাম পর্যন্ত নামে, then you will do the get above the swelling like this. But if the swelling is not coming up to the scrotum, if the swelling is only up to the inguinal region, there is no benefit of doing get above the swelling, because you cannot get above the swelling of the inguinal region. So get above the swelling is the test for the inguinoscrotal hernia, not for the inguinal hernia. In inguinal hernia তো তুমি তো get above the swelling এ উঠতে পারবে না, ঠিক আছে। তাহলে এটা একটু দেখে নেবা যে তোমার হার্নিয়া সোয়েলিংটা কোন পর্যন্ত আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি ইনগুইনোস্ক্রটাল হয় তাহলে তুমি কি দিয়ে শুরু করলা, গেট অ্যাবভ দ্য সোয়েলিং দিয়ে শুরু করলা, ঠিক আছে। তারপরে কি করলা, গেট অ্যাবভ দ্য সোয়েলিং করার পর নেক্সট কাজ হলো তোমাকে দেখতে হবে হলো তুমি হার্নিয়ার সোয়েলিং আর টেস্টিসের সোয়েলিং আলাদা করতে পারতেছো কিনা। দেখো এটা যদি হার্নিয়া হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স, টেস্টিস ইজ পুশড, এদিকে চলে যায় টেস্টিসটা, তো ইউ উইল ফিল দ্যাট ইউ ক্যান ফিল দ্য টেস্টিস সেপারেটলি পিছনের দিকে। বাট এটা যদি হাইড্রোসিল হয়, এটা হলো টেস্টিস থাকে এন্ড দেয়ার ইজ এ সোয়েলিং আউটসাইড, সো ইউ ক্যান নট ফিল দ্য টেস্টিস ভেরি ওয়েল, ঠিক আছে। তাহলে পালপেবল কফ ইম্পালস প্রথম কথা, 2 নম্বর গেট অ্যাবভ দ্য সোয়েলিং, 3 নম্বর ফিলিং টেস্টিস সেপারেটলি, ঠিক আছে। ফিল করা যায় কিনা একসাথে দুই পাশে দেখতে হবে, কারণ ওই পাশের টেস্টিসও তো আমাকে দেখতে হবে কোনো সমস্যা আছে কিনা। এতটুকু কাজ দাঁড়ায় করার পর তারপরে আমাদের বাকি থাকে দুইটা জিনিস, একটা হলো রিডিউসিবিলিটি
রিডিউসিবিলিটি থাকে, তারপরে থাকে হলো ডিপ রিং অক্লুশন। এন্ড এই দুইটা জিনিস করতে হয় শোয়াই থেকে লাইং পজিশনে। লাইং পজিশনে রিডিউসিবিলিটি দেখার নিয়ম হলো, you tell the patient that whether you can reduce the swelling or not. If he says that yes, I can reduce the swelling, then he will reduce the swelling on it himself. ঠিক আছে, তারপরে ওটা রিডিউসিবল হয়ে গেল। আবার তখনই কাশি দিতে বলো না, ডিপ রিং অক্লুশন টেস্টটা করে তারপরে তুমি তাকে কাশি দিতে বলবা। কাশি দিতে বলার পর সেটা বের হয়ে আসবে, তখন দেখা গেল কিনা যে রিং অক্লুশন টেস্ট পজিটিভ আর নেগেটিভ। রিং অক্লুশন টেস্ট যদি পজিটিভ হয়, তার মানে তুমি যদি রিংটাকে অক্লুড করার পরে হার্নিয়া যদি বের না হয়ে আসে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ indirect variety of hernia, and even after ring occlusion the things comes out, তাহলে it is a direct inguinal hernia. এটার জন্য রিং এর পজিশন কোথায়, সুপারফিশিয়াল রিং কোথায়, ডিপ রিং কোথায়, হ্যাসেলবাস ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো মুখস্থ হতে থাকে। ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের অ্যানাটমি, ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের বাউন্ডারি, এগুলো পড়ে যদি পরীক্ষা হলে আসো, তাহলে পরীক্ষা হল থেকে আবার ফেরত চলে যাবা, ঠিক আছে, নেক্সট ইয়ার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এগুলো না পড়ে ইউ ডু নট কাম টু দ্য এক্সামিনেশন হল। what are the complications of hernia? একটা কমন কোশ্চেন পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করা হয়, হার্নিয়া অপারেশন না করলে কি সমস্যা হবে, বিকজ হার্নিয়া তো ইজ নট কজিং এনি প্রবলেম ফর দিস পেশেন্ট। সো অপারেশন করার সমস্যা কি কি হতে পারে? নাম্বার 1 কি হবে? ইরিডিউসিবল হবে, মানে অবস্ট্রাক্টেড হয়ে যেতে পারে হার্নিয়াটা। অবস্ট্রাকশনের পরে কি হতে পারে? স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হতে পারে, তাই না? তারপর কি হতে পারে? গ্যাংগ্রিন হতে পারে। গ্যাংগ্রিন হয় তারপরে কি হবে? ইন্টেস্টাইন থাকলে পারফোরেশন হয়ে যেতে পারে। সো এই কয়টা কথা কিন্তু পরীক্ষা হলে বলতে হবে। অবস্ট্রাকশন আর স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, অবস্ট্রাকশন আর স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের বেসিক পার্থক্য, ব্লাড সাপ্লাই ইজ কম্প্রোমাইজড ইন স্ট্র্যাঙ্গুলেশন। অবস্ট্রাকশনের বেসিক পার্থক্য হলো জাস্ট ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্টে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, মানে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন যদি হয়, পেরিস্টালসিস যদি হ্যাম্পার হয়, অতটুকু হয়েছে অবস্ট্রাকশন, like other cause of intestinal obstruction. But after obstruction, if the blood supply is hampered, then it is strangulation. And if the things become necrosed, then it is gangrene. And after gangrene, there is a chance of perforation. So sequentially বলতে হবে। আর কেউ কিছু জানতে চাও? বলো, কেউ কিছু জানতে চাইলে? ওকে, বিশাল বড় থিং, নেক সোয়েলিং। নেক সোয়েলিং এর জন্য তোমাদের পরীক্ষায় থাইরয়েডই থাকবে, আর কিছু থাকবে না। কোনো একটা দুইটা ব্যাচকে ওয়ার্ডে আমি পাইছিলাম যাদেরকে আমি খুব ভালো মতো থাইরয়েড এক্সামিনেশন পড়াইছি, খাতায় লেখাই দিছি, ঠিক আছে? তো আমি মনে করি ওইটার বাইরে আর কিছু লাগবে না, ঠিক আছে? কেউ কি আছে আমার কথা এখন শুনতেছে তাদের মধ্যে যাদেরকে আমি থাইরয়েড পড়াইছিলাম স্যার। ওয়ার্ডে? আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা, ভালো কথা। তাহলে হিংসা বৃত্তির চর্চা না করে সেই খাতা ফটোকপি করে সবার মধ্যে ছড়াই দিবা, ঠিক আছে? তো এখন তো শুনলা যারা জি স্যার বললো, ওদের কাছ থেকে ফটোকপি করে নিয়ে নিও। এটা খুব ভালো মতো পড়াই দিছিলাম উইথ অল দ্য এক্সামিনেশন, নাম কোনটা কি সাইন, হ্যান্ড সাইন কি সাইন, সবকিছু ভালো মতো বলে দিছিলাম। সো প্লিজ কালেক্ট দ্যাট লেকচার এন্ড প্র্যাকটিস। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো থাইরয়েড এক্সামিনেশন প্র্যাকটিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তুমি কিছু জিনিস সামনের থেকে করবা। যেমন তুমি জিজ্ঞাসা করবে আপনার এই সোয়েলিংটা কতদিন যাবত, সে বলবে। তারপর এটা কি কখনো আস্তে আস্তে বড় হয়েছে না হঠাৎ করে বড় হয়ে গেছে, এটা আপনার কোনো সমস্যা করে কিনা, আপনি থাকেন কোথায়, দ্যাট ইজ দ্য পেশেন্টের লোকেশন কোথায়, সে কোথায় থাকে, আপনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি, যেটা সবাই মিস করে থাইরয়েডের বেলায়। থাইরয়েডের বেলায় যে হিস্ট্রিটা মিস করা যাবে না, ড্রাগ। কারণ যারা থাইরয়েডের পেশেন্ট হয় তারা ইউজুয়ালি থাইরয়েড রিলেটেড ওষুধ খায়, কেউ হয়তো অ্যান্টি থাইরয়েড ওষুধ খায়, কেউ হয়তো কি বলে ওটাকে, থাইরক্সিন খায়। So it is a very important history. While asking question, make sure that this question should not be missed. Okay, like any other swelling, all other questions are also similar here. And then you start examination from front, first inspection, then you sit to do palpation. Okay, then you go behind,
ডু এনি এগেইন পালপেশন, এগেইন কাম ইন ফ্রন্ট, তারপরে আই সাইন, হ্যান্ড সাইন, এগুলো করে সুন্দর মতো এক্সামিনেশন কমপ্লিট করতে হবে। কমপ্লিট করে তারপর তোমাকে স্যারকে কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে হবে। আর থাইরয়েডের বেলায় ডায়াগনোসিস গুলো বলে দিই আমি, তোমরা কি প্যাচটা লাগাও। কয়েকটা কথা বলে দিচ্ছি, মাথার ভিতরে এগুলো ঢুকায় না, বেশি কথা বলার দরকার নাই। ঠিক আছে, একটা থাইরয়েড সুইলিং, কি বললো এটারে, বললো একজন, গড়ার এই যে ফাউল কথা বললো কে, প্রণয় বললো এটা গয়টার, তাই না? হ্যাঁ, ও মনে হয় এখনো ঘুমাচ্ছে। Yes, it is multinodular goiter. পরীক্ষা হলে তোমরা এই ভুলগুলোই করো, যে এক্সামিনেশন করে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, স্যার গয়টার। তখন তোমাদেরকে খলিল সাহেব বলে যে জুতা খুলে পিটাবো, এটা করব ওইটা করব। ইট শুড বি মাল্টিনোডুলার গয়টার, বিকজ তুমি দেখতেই পাচ্ছ বিভিন্ন নোডুলস আছে ভেরিং সাইজ। ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা, এটা মাল্টিনোডুলার গয়টার। ঠিক আছে, এখন আবার আর একটা কথা, মাল্টিনোডুলার গয়টার যে বললা, তুমি পেশেন্টের থাইরয়েড স্ট্যাটাস থেকে কিছু বলবা না? মানে পেশেন্ট কি ইউথাইরয়েড নাকি হাইপারথাইরয়েড, এই ব্যাপারে তো কিছু বললা না। তাহলে মাল্টিনোডুলার গয়টারের সাথে তো দুইটা কথা আছে, টক্সিক, নন টক্সিক, আছে না? টক্সিক মাল্টিনোডুলার গয়টার। তো পেশেন্ট যদি ইউথাইরয়েড থাকে দেন ইউ সে নন টক্সিক, ইফ ইট ইজ হাইপারথাইরয়েড টক্সিক। এখন এগুলো তো এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যালি তোমাকে বলতে হবে, তুমি তার থাইরয়েডের টেস্ট করো নাই। তাহলে সবচেয়ে ভালো বলা সিম্পল মাল্টিনোডুলার গয়টার। কেন? পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে, স্যার পেশেন্ট ইজ ক্লিনিক্যালি ইউথাইরয়েড। এই দুইটা উত্তর দিতে হবে। ঠিক আছে, পরীক্ষা হলে ক্লিনিক্যালি মানে কি, ক্লিনিক্যালি মানে ড্রাগ তুমি নেয়ার জন্য নো এমনিতেই উঠায়? নো নো, তুমি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে এখন পাইছো ক্লিনিক্যাল ইউথাইরয়েড। আর যদি পেশেন্ট মনে করো অ্যান্টি থাইরয়েড ওষুধ খায়া এখন সে ইউথাইরয়েড হয়েছে, তাহলে বলতে হবে মাল্টিনোডুলার গয়টার অন মেডিকেশন, অথবা অন ওই মেডিকেশন, অন যে মেডিসিন সে খায়। ঠিক আছে, তাহলে বুঝে যাবে এক্সামিনার, ও আচ্ছা অন এইটা, তার মানে তো ওইটা খায়, এইটা খায় সে, এক্সামিনার অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবে। ঠিক আছে, বলো আর কার কি জানার আছে? কার কার ঘুম ভাঙছে, কার কার ঘুম ভাঙে নাই, বলো বলো, কোশ্চেন করো কুইক। গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট আছে, আর একটু বলো। বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন কিছু লেখা আছে, বলে গ্যাস্ট্রিক পয়েন্টটা বলতে। ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন আছে না, ধরে নিলাম মোটামুটি এটাই ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন। ঠিক আছে, আমি যে বইয়ের রেফারেন্স দিচ্ছি এগুলো মাখনলাল সাহাতে একটা জায়গাতে সুন্দর মতো দেওয়া আছে। এটা যদি এপিগ্যাস্ট্রিয়াম হয়, ওকে, এটা হলো এপিগ্যাস্ট্রিয়াম, এর সেন্টারটা হলো গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট, সেন্টার পয়েন্ট অফ দ্য এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। কারণ আমি যদি এইভাবে করে স্টমাকটা আঁকি, অনেকটা এইরকম একটা পয়েন্টের জায়গায় পড়ে হলো গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট। তোমরা দেখো এখন নেক্সট কোশ্চেন হলো স্যার ডিওডানাল পয়েন্ট কোন জায়গায়। তো ইয়েস, ডেফিনেটলি এদিকে যাবে না, ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনে থেকে 2.5 সেন্টিমিটার রাইট, মিড পয়েন্ট মানে মিড লাইনের যে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনটা কাট করলো ওখান থেকে 2.5 সেন্টিমিটার রাইট। ঠিক আছে, দিস ইজ ডিওডানাল পয়েন্ট।
কিছু কিছু বইতে লেখা আছে রাইট এন্ড আপ এই জায়গাটা, তো এটা কোনো প্রবলেম না। কেউ যদি বলে 2.5 সেন্টিমিটার রাইট এন্ড জাস্ট অ্যাবভ, ওকে, এন্ড 2.5 সেন্টিমিটার রাইট, সেটাও অ্যাকসেপ্টেবল। বাট এপিগ্যাস্ট্রিয়াম এর সেন্টার পয়েন্ট হলো গ্যাস্ট্রিক পয়েন্ট। আর কিছু স্যার এই সেন্টার এক্স্যাক্টলি কিভাবে বার করব? কিভাবে বের করবা, এটা অন ইউর আই অ্যাজাম্পশন, ঠিক আছে, ইট ইজ অন ইউর আই অ্যাজাম্পশন। তুমি একদম ফিতা দিয়ে মাপা টাপা সম্ভব না। এপিগ্যাস্ট্রিয়াম তো বের করতে পারবা, তাই তো? জিপিএস টার নাম থেকে আম্বেলিকাসের যে মিড পয়েন্ট, এইটা কি ওখানে আসে? জিফিটানাম থেকে আম্বেলিকাসের যে মিড পয়েন্ট, বেটা দ্যাট ইজ দ্য ট্রান্সপ্যালোরিক প্লেনের একটা করসপন্ড করে, বুঝতে পেরেছো? and usually gastric point is above that, okay? Yes. আবার কেউ যদি বলে সুপ্রাস্টার্নাল থেকে পিউবিসের মিড পয়েন্ট, দ্যাট ইজ অলসো করসপন্ডিং দ্য ট্রান্সপ্যালোরিক প্লেন, সো ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, ওকে? Yes. তারপরে বলো আর সাড়ে ক্লাস কয়টা থেকে? Ashwin Kayastha is listening. Yes, sir. Can you tell me that if you have a patient of multinodular goiter, you have examined and you have make a diagnosis that it is multinodular goiter, then the examiner asks you, what are the investigations you want to do now? Sir, I will do the thyroid function test, in which I will do the there's thyroid TSH hormone, free T3 and T4, then ultrasonogram of the thyroid gland, then FNA, fine needle aspiration cytology of thyroid gland. Okay, rightly he said, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে patient is having multinodular goiter, then what are the investigation you want to do? He mentioned thyroid function test, okay, he mentioned ultrasonogram of the thyroid gland and FNAC, fine. Then suddenly the examiner become irritated and tell you, okay, why you want to do ultrasonogram of the thyroid gland? So to see the nodularity of the thyroid gland. Why you want to see the nodularity? You have felt it with your fingers and hand and perfectly well that yes, it is a multinodular gland. Then what is the benefit of seeing this nodularity? Is there answer? No, sir. Yeah. So that is the thing. So what I want to tell, if it is a multinodular goiter and you have felt it very well, means more or less there are various nodules of different sizes, and there is no necessity of doing ultrasonography of the thyroid gland. Ultrasonography of the thyroid gland comes in questions only when you have confusion. Yes, I can feel only one nodule very well, but I cannot feel the other. But there may be you are not sure whether it is a multinodular or only or there is a single nodule, because this nodularity changes the diagnosis. Whenever there is single nodule, the possibility of malignancy is very high. But whenever there is multinodules, then there is a very least possibility of malignancy, isn't it? So when you have felt well with your hand that yes, there is multinodular goiter, there is no need of doing ultrasonography. Yeah, but ultrasonography has a role again. If you want to do a targeted FNAC, listen very carefully. Targeted FNAC, that means you want to do FNAC from a target site of the organ, suspicious site of the organ, then there is definitely a role of ultrasonography. And a smart answer should be like this: sir, I want to do a thyroid function test and I want to do a targeted ultrasono-guided FNAC. Why? Because normal FNAC will only say that yes, there are any abnormality, but if I do with the ultrasonogram, then
any suspicious area, if there is on sonography, then from there I can take FNAC. Clear? জি স্যার। ওকে, বেহাগ খান শুনতে পাচ্ছেন? ঘুমাই গেছে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, তো এই এফএনএসি করার পর না স্যার, মাল্টিনোডুলার গয়টার ডায়াগনোসিস হওয়ার পর কিভাবে চিকিৎসা করতে হয়? স্যার মাল্টিনোডুলার গয়টার ক্ষেত্রে স্যার আমরা স্যার ড্রাগস দিয়ে ট্রিট করবো স্যার। ড্রাগস? মানে কি ড্রাগস? অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস দিয়ে স্যার। হ্যাঁ, অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস। why you will give antithyroid drug? There is no hyperthyroidism, no hypothyroidism. Why you will give antithyroid drug? এটা কোনো হইলো কিছু? ফেসবুকে একটা ট্রল বানাই দাও, এটা কিছু হইলো? একটা পেশেন্টের থাইরয়েডে কিছু সমস্যা নাই, বিভাস মন্ডল জি স্যার। what is the treatment of multinodular goiter having no hyper or hypothyroidism? স্যার সঠিক জানা নেই। কেন জানা নাই? কয়দিন পরে পরীক্ষা? দীপিকা পাদুকর, সরি দীপিকা আচার্য, Yes, sir. can you tell me? So if patient is young, then we will go for surgery, and if aged person, then radio ablation or surgery. Can you repeat once again please? So if patient is young, then we will prefer surgery, subtotal thyroidectomy, and if patient is old, then we will go for radio ablation or surgery. Probably all of you are having wrong concept. Look, why you will give radio ablation? All these things are, and for multinodular goiter there is no treatment on the basis of age. Okay, it is a simple multinodular goiter. The answer should be only one treatment. Multinodular goiter, only one treatment. That is the total thyroidectomy. If patient desire, because if it is causing not much problem, অনেক সময় small multinodular goiter থাকে, causing no problem for the patient, then nothing has to be done, only for follow up, only other than follow up. But if there is a large multinodular goiter having a cosmetic issue or having a respiratory difficulty, having dysphagia, all this problem, the only one treatment is total thyroidectomy and lifelong thyroxine placement. Because if you say total, you are safe, because if you say near total, if you say subtotal, then they will ask you what is near total, what is subtotal. And when you will do near total or whenever you do subtotal, then there are some merits and there are some demerits also. Merit is that patient ke thyroxine supplement dite hobe na post operatively, but demerits is duita patient এর chance of recurrence, because remaining tissue থেকে আবার nodularity আসতে পারে, ঠিক আছে? And multinodular goiter long standing থাকলে পরে there is a chance of follicular malignancy of the thyroid gland, follicular malignancy in the very long standing case and remote case. So better to remove the thyroid gland, and in that case only one treatment is that there is total thyroidectomy if patient desires. Clear? Yes, sir. So whatever you are radioiodine ablation, surgery, old and young, that is if the patient is hyperthyroid or thyrotoxic patient, yes, then there are several options. আমি তো তোমাদেরকে সহজ ওকে, আর কি কিছু জানতে চাও? Switch off for today if there is no questions. Yes. যদি সিম্পল মাল্টিনোডুলার গয়টার হয় তাহলে তো আমরা দুইটা ইনভেস্টিগেশনই বলবো, দ্যাট ইজ থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট এন্ড টার্গেটেড আল্ট্রাসোনোগ্রাফ গাইডেড এফএনএসি। Better you do not, because these are the advanced things. You say FNS, that's all. জি স্যার। ঠিক আছে, যদি বলে এফএনএসি কেন করবো, এটা তো বিনাইন কেস। হ্যাঁ, এফএনএসি এই কারণে করবো, মাল্টিনোডুলার গয়টা তো ম্যালিগনেসি হয় না, কারণ এটা যে ম্যালিগনেসি না এটাকে তো প্রমাণ করতে হবে।
আর যদি বলে যে তখনই প্রশ্ন আসবে মাল্টিনোডুলার গয়টারে কি ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, থাকতে পারে, তখন বলবা ইয়েস স্যার, লং স্ট্যান্ডিং গয়টারে থাকতে পারে। কোন ম্যালিগনেন্সি থাকতে পারে? আনসার ইজ ফলিকুলার ম্যালিগনেন্সি। ফলিকুলার প্রশ্ন। আর কিছু? স্যার আলসারটা একটু বলে দিলে ভালো হয়। কোন আনসার? স্যার আলসার শর্ট কেসে। আলসার? জি স্যার। ও, আলসার থাকবে না পরীক্ষায়, তারপরে যদি থাকে আলসার এক্সামিনেশন তো সোজা। আলসার এক্সামিনেশনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আর ডু নট টাচ দ্য ফ্লোর। সো আলসারের প্রথম কথা হলো আলসারটা আছে কোথায়, লোকেশন, কতদিন যাবত আছে, হাউ ইট হ্যাপেন্ড, whether patient is diabetic, whether there is history of any trauma or history of any local treatment, local কোন জায়গায় সে ট্রিটমেন্ট করাইছিল কিনা, এই হিস্ট্রিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কোথায় আছে, কিভাবে হলো, এনি হিস্ট্রি অফ ট্রমা, এনি হিস্ট্রি অফ ড্রাগ, তারপর ডায়াবেটিস, এনি সার্জারি, দেন ইউ স্টার্ট এক্সামিনিং দ্য। এন্ড আলসার এক্সামিনেশনে পালপেশনে তেমন কিছু নাই, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো ইন্সপেকশন অনেকক্ষণ ধরে করতে হবে, খুব ভালো মতো ইন্সপেকশন করবা, ঠিক আছে? মেজারমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, একটু হালকা টেপ দিয়ে মেজার করতে পারো যে কতটুকু, এত বা এত, অথবা মুখের একটা আন্দাজ, চোখের একটা আন্দাজ দিলে হবে। দেন লুক এট দ্য মার্জিন অফ দ্য আলসার ভেরি ওয়েল, দেন সি দ্য এজ অফ দ্য আলসার, দেন ফ্লোর, ফ্লোরে কি দেখা যাচ্ছে, and palpate the base by, if this is the ulcer, তো তোমাকে হাতটা সাইডে নিতে হবে, এইভাবে করে বেসটা দেখতে হয়, ঠিক আছে? এতটুকু যদি আলসার হয়, এইভাবে করে মুভ করে করে বেস দেখতে হয়, ঠিক আছে? এইভাবে করে, কারণ বেসটা ইন্ডুরেটেড কিনা তুমি এইভাবে করে দেখবে না, ঠিক আছে? হাতটা সাইডে রেখে দেখবা। তারপরে স্যার আসেন স্যার, তো আলসারের এইভাবে করে সাইডে রেখে যখন তুমি দেখবা, টু নট টাচ ইন দ্য স্ট্রেট ইন দ্য মিড অফ দ্য আলসার, তাহলে ওখানে কিন্তু তুমি যদি গ্লাস পরে ওখানে এরকম করে খোঁচাখুচি করা শুরু করো ওখানে, তো এত দূর তুমি যদি ভালো করে ইন্সপেকশন করো আলসারটা, তার এজটা কেমন, সারাউন্ডিং স্কিন কেমন, লোকেশনটা কোথায়, and do not forget to examine the lymph node of the ulcer, never ever। হইলে ইনগুইনাল লিম্ফ নোড, হাতে হলে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, ঠিক আছে? এই প্রসিডিওর গুলো যদি মেনটেন করতে পারো, আমি আলসারটা দেখছি, কিছু কোশ্চেন করছি, কিছু এক্সামিনেশন করছি, পালপেশন করছি, তারপরে লিম্ফ নোড দেখছি, ঠিক আছে? ওকে, স্যার চলে আসছে, এবার তোমরা নেক্সট ক্লাস কি করো, কোনো কোশ্চেন থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করো। থ্যাংক ইউ।